السلام علیکم، میرا نام محمد عدنان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک دی ٹروتھ، سچ بولو۔ میں نے ابھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایک غریب کا، ایک مزدور کا، جو اپنے بچے کو 6 ماہ کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ میں نے پھر دیکھا کہ اگلے دن ہی ایک فیملی نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، پھر خود بھی زہر کھا لیا۔ 2 بچے تھے ان کے، میاں بیوی تھے۔ حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے، لیکن کچھ ٹائم سے ان کے پاس کام نہیں تھا اور وہ کرایہ نہیں دے پا رہے تھے، اور مجبور ہو کے انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کے حالات تھے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم اس پہ صرف بول سکتے ہیں یا دکھ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارے پہ جلاد بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان، جتنا بھی ٹولہ ہے، زرداری، میاں صاحبان اور یہ عمران خان صاحب، جتنے بھی ہیں، یہ سب جلاد ہیں۔ یہ اپنی کرسی کے لیے صرف ان کی لڑائی ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان کے لیے ان کی لڑائی نہیں ہے، ان کی لڑائی اپنے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک باپ نے 2 بیٹیوں کے ساتھ، آئی تھنک 2 بچوں کے ساتھ، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ بیٹیاں تھیں بیٹے تھے، 2 بچوں کے ساتھ سیالکوٹ کا یہ واقعہ، نہر میں چھلانگ لگا لی، نہر میں چھلانگ لگا کے خود کو ختم کر لیا۔ خدا را ایسے نہ کریں، اپنے بچوں کو نہ ماریں، خود کو نہ ماریں۔ ایک تو یہ گناہ ہے، اور دوسرا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آپ لوگ گزارا کریں، بہت مشکل ہے گزارا کرنا۔ جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، بہت مشکل ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے، بچوں کی اسٹڈی پوری کرنی۔ ابھی دیکھیں، آپ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں، جن کو میں نے اس دن بولا تھا کہ چچا ڈیم، کہتے تھے میں ڈیم بناؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیم بناؤں گا، یہ کروں گا، اور دیکھیں 4 سال بعد یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی میرے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ 4 سال بعد اس عوام کو مرنے پر مجبور کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو 4 سے 5 سیکنڈ لگے ہوں گے یہ بات کہنے پہ کہ میرے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ نے 4 سال میں یہ نہیں دیکھا کتنی فیملیز مر گئی ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے بہت غلط فیصلے دیے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں۔ میں نے تو پورا صادق امین کہا ہی نہیں تھا۔ یہ پورا صادق امین کیا ہوتا ہے اور آدھا صادق امین کیا ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن آپ نے جو کیا ہے، آپ نے اس عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کر سکتے تھے کہ پاکستان آج کسی اور دور میں ہوتا، پاکستان آج بہت اچھے دور میں ہوتا، لیکن نہیں، آپ نے نہیں کیے۔ آپ نے اپنی سیٹ کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ وفاداری نہیں کی، آپ نے پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اور اسی لیے میں اب جو موجودہ ہماری عدلیہ ہے، میں ان سے گزارش ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جو پاکستان کو نوچ رہے ہیں، آپ ان کو دبوچ سکتے ہیں۔ آپ ان کو کسی ایک کو آپ ایسا عبرت کا نشان بنائیں کہ دوسرا انسان اس طرح کا کام کرنے کی کوشش نہ کرے، چاہے وہ پاکستان کو خراب کرنے کی، پاکستان کو ڈاؤن کرنے کی، پاکستان کا پیسہ لوٹنے کی، خواہ وہ کوئی بھی سزا ہو، لیکن آپ ایسی سزا دیں، آپ ایک نشان ایسا چھوڑ دیں کہ جس سے باقی آنے والے ایسا کوئی کام نہ کریں۔ خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کا زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا پیسہ پاکستان میں لے کے آؤں گا، آپ نے یہ کیا ہی نہیں۔ آپ کو بہت سے میرے جیسے لوگ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہتا تھا کہ اگر خان صاحب نے یہ کام کر دیا نا، ان کا پیسہ لے آئے اور ان میں سے کسی ایک کو عبرت کا نشان بنا دیا، تو خان صاحب بہت بڑا کام کریں گے۔ لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو اتنے جھوٹے بندے ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہی ہیں، جن کو پکڑنا تھا یہ بھی ان کی طرح جھوٹے ہی ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بول کے گئے، یہ بھی آ کے جھوٹ بولا انہوں نے بھی، یہ بھی ان کی طرح جھوٹے ہی نکلے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو آج میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں ڈیلی جو روٹین کی نیوز ہیں وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں اس پہ ویڈیو ڈیلی نہیں بنا سکتا، کیونکہ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈیلی جو ہے ویڈیو بناؤں۔ تو
एक दो दिन छोड़ के जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे जो थोड़ा सा टाइम मिले मैं उसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बोल दूँ, कुछ अच्छा बोल दूँ और वीडियो बना दूँ। इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बनाता। आज खान साहब को फिर से अदालत से बहुत बड़ा जो है वो रिलीज़ दिया गया। वो अदालत में पेश नहीं हो रहे और अदालत उनको कुछ भी नहीं कह रही, लिख रही है, एक्शन नहीं ले रही। मैं ये नहीं कहता कि जी आप उनको मार दें, एक्शन लें, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे लिए कानून है, जो एक साइकिल चोर के लिए कानून है, वही खान साहब के लिए होना चाहिए, वही नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए, वही जरदारी साहब के लिए होना चाहिए, वही सबके लिए होना चाहिए। और ये तो कहते हैं कि जी मैं जेल तहरीक और बड़ा कुछ इन्होंने बोला, तहरीक चलाई। ये दूसरों को बातें करते थे कि इनको अब बीमारियां याद आ गई हैं, लंदन भागना याद आ गया या फलां कंट्री भागना याद आ गया, बीमारियों का ये कहते थे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जब अभी गिरफ्तारी दी है, अगले दिन ही इन्होंने अपनी बीमारी का रोना शुरू कर दिया। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब एक जैसे हैं। किसी को बवासीर हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है कि जी हम जा नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। एक तो ये शेख रशीद साहब अपने ससुरालियों का घर ठीक करें। आप आपके ससुराली जो भी मेहमान आते हैं, जो भी अंदर जाते हैं, तो ये उनकी खातिर तो वादा अच्छी नहीं करते। अपने ससुरालियों का घर ठीक करें, उन्हें कहें अपना मयार ठीक करें, ऐसे ना करें। आप तो कहते हैं जी कि जेल जो है मेरा ससुराल है, तो ये सब आपके ससुराल गए थे, ये हाल किया इन्होंने आपके ससुरालियों ने। और ख़ान साहब आपके ससुराल जाने से क्यों डरते हैं? ये तो आपके अब बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं। किसी दौर में तो ये कहते थे कि मैं कभी आपको चपरासी भी ना रखूं, लेकिन खैर छोड़ें इस बात को, वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हैं ही झूठे। तो अब तो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो फिर ये आपके ससुराल जाने से क्यों डरते हैं? जाने दें इनको ससुराल। वहाँ पे आप भी होके आए हैं, आप वहाँ पे अच्छे इंतज़ाम करके आए होंगे, उनके पैसा वैसा दे के आए होंगे उनको। तो उन्हें कहें कि इनका यार इस्तकबाल करें, अच्छा इस्तकबाल करें। आपके पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, पीटीआई के जो काफ़ी लोग हैं, वो गए हैं, उनको तो खाना भी नहीं अच्छा दिया आपके ससुरालियों ने। शेख साहब ऐसे ना करें, ये काम ना करें शेख साहब। तो खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं भाई, सभी डरते हैं। ये टीवी पे आके बस बोलते हैं जी मेरा ससुराल है और जेल भरो तहरीक और ये तहरीक और वो तहरीक। ये सारे फट्टू हैं, ये सारे डरते हैं। सिर्फ नहीं डरता एक साइकिल चोर, जिसने साइकिल चोरी की, उसके घर में घुस के आप उसको पकड़ लेते हो हैं, दीवारें फलांग के। आप तब उसके घर की फैमिलीज़ और ये वो आप कुछ भी नहीं देखते, और आप दीवारें फलांग के उनके घरों में घुस जाते हो, ठीक है। और बड़े आराम से आप एक साइकिल चोर को उठा लेते हो। पता नहीं आप इनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे, ये आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। और दूसरी बात देखें, सिक्योरिटी का कितना बड़ा मसला खान साहब के लिए। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते। जितने भी एंकर्स हैं, मैंने नहीं देखा कभी किसी ने किसी को बद्दुआ दी हो या किसी के लिए उन्होंने ऐसा सोचा हो कि हाँ इसके साथ ऐसा हो जाए। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन आप ये चेक करें कि हम अपने पाकिस्तान में PSL करवा सकते हैं, कराची, पिंडी, मुल्तान, लाहौर, ठीक है, हम PSL करवा सकते हैं। हम खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हम PSL पे इतना पैसा लगा के इतनी सिक्योरिटी, पिछले दिनों ये सिक्योरिटी के खाने का और ये इतना इशू बना हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही थी हम नहीं देंगे और PCB कह रही थी कि हम नहीं देंगे। वो खैर मामला हल हो गया, नजम सेठी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब फिर उसमें इंटर हुए। तो मोहसिन नकवी साहब थे, तो जो कायम वो भी वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला, तो वो शहबाज शरीफ साहब फिर इंटर हुए, तो ये मामला हल हुआ। तो हम उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम खान साहब को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते जी? ये भी एक बहाना है, इस बहाने को भी ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है कि ये तो आप चाहें तो वहाँ पे कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तो खान साहब को तो सिक्योरिटी हम बड़ी अच्छी दे सकते हैं। इस बहाने को भी, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, इस बहाने को ख़त्म करें खान साहब के। हम वैसे जो हमारा गवर्नर वो MP है, MNA जा रहा हो तो हम सबको सड़कों पे साइड पे कर देते हैं, हम किसी को वहाँ पे घूमने नहीं देते। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल हो तो 2 किलोमीटर पीछे जो हम ट्रैफिक रोक देते हैं एक टाइम के लिए। चले मान लें कि ये भी वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं अदालत में,
اچھی سیکیورٹی دے دیں، ان کو پیش ہونے دیں. ان کے پاس پہلے بڑے بہانے ہیں. ابھی دیکھیں گے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور کل یہ ریلی نکال رہے ہیں. چیک کریں آپ، وہاں پہ سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. میری ویڈیو جو ہے وہ پھر کافی لمبی ہو جائے گی، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تک آپ انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.